Hello everyone, welcome to JMG classes. You are listening to Jasna Mariam Johnson. Today we are going to discuss the essay Art as Technique by Viktor Shklovsky. Art as Technique, also translated as Art as Device, was published in 1917 and later in Shklovsky's seminal work Theory of Prose, published in 1925. This essay, Art as Technique, serves as the first chapter. So the essay begins with a maxim or saying, which is very popular, that art is thinking in images. This idea was partly originated by Alexander Potebnia, who is a linguist and is well known as a specialist in the evolution of Russian phonetics. He says, without imagery, there is no art, and particularly no poetry. It gave rise to the idea that poetry equals imagery, imagery equals symbolism. But Shklovsky finds two problems associated with this idea. He says, Potebnia didn't distinguish between the language of poetry and the language of prose. Also, he haven't discussed the role of imagery separately in the case of poetry and prose. Along with that, Potebnia has also ignored the fact that there are two aspects of imagery. So, Viktor Shklovsky begins this essay by talking about a maxim, ഒരു proverbനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ്, ഒരു sayingനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങുന്നത്. And that saying is art is thinking in images. അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ പാർട്ട്ലി കൊണ്ടുവന്നത് അലക്സാണ്ടർ പൊട്ടേപ്നിയ എന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷേ ഷ്ലോസ്കി പറയുന്നത് അതിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. പൊട്ടേപ്നിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, he haven't distinguished between the language of poetry and prose. ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പോയട്രിയും പ്രോസും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജറിക്ക് രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും ഇഗ്നോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഷ്ലോസ്കിയുടെ പോയിന്റ്. So now he says there are two aspects of imagery. Shklovsky പറയുന്നത് Potebnia has ignored the fact that there are two aspects of imagery, and Shklovsky says there are two aspects of imagery. Imagery as a practical means of thinking and imagery as poetic. അപ്പോൾ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? Imagery as a practical means of thinking and imagery as poetic. In imagery as a practical means of thinking, imagery helps in creating mental pictures. അപ്പോൾ ഇമേജറി ആസ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ മീൻസ് ഓഫ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ രീതിയാണ്, ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ മാർഗമാണ് ഇമേജറി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്കൊരു മനസ്സിലൊരു പിക്ചർ, ഒരു വസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ഇമേജറി കിട്ടിയാൽ അത് നമുക്കൊരു മെൻ്റൽ പിക്ചർ നൽകാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇമേജറീസിനെയാണ് ഇമേജറി ആസ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ മീൻസ് ഓഫ് തിങ്കിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. The next one is imagery as poetic. It helps in defamiliarizing the ordinary, thus renewing our ordinary perception. രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? ഇമേജറി ആസ് പോയറ്റിക് ആണ്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു അറിയാം, കാവ്യാത്മകമായി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും, നമുക്ക് അത്ര മനസ്സിലാക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കത്തില്ല, പക്ഷെ അതിനൊരു ഭംഗിയുണ്ടാകും അല്ലേ. സോ ഇമേജറി ആസ് പോയറ്റിക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡീഫെമിലറൈസ് ദ ഓർഡിനറി ഓർ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് അസ് ടു റിന്യൂ അവർ ഓർഡിനറി പെർസെപ്ഷൻ. നമ്മുടെ ഒരു ഓർഡിനറി പെർസെപ്ഷൻ, ഓർഡിനറി ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നും മാറ്റി ഒരു പുതിയൊരു പെർസെപ്ഷൻ, പുതിയൊരു ചിന്താഗതി തരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമേജറീസ് ആണ് ഇമേജറി ആസ് പോയറ്റിക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് പ്ലെയിനായിട്ട് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരികയല്ല, നേരെ മറിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ഡീഫെമിലറൈസിങ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്. അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ പുതിയൊരു വെളിച്ചത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പറയുന്നതിനാണ് ഡീഫെമിലറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ രീതിയിൽ അതിനെ മാറ്റുകയാണ് ഇമേജറി ആസ് പോയറ്റിക്കിൽ ചെയ്യുന്നത്. So Shklovsky gives an example of butterfingers to further illustrate it. Shklovsky says, if I call a child with butter in her hands as butterfingers, it is prosaic.
Here, the imagery created by the usage of butterfingers is to help us to understand the scenario better by creating a mental picture. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കുട്ടി, ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ there is ബട്ടർ, വെണ്ണയുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ വിരലുകളിലും കയ്യിലും എല്ലാം ആ വെണ്ണ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ ബട്ടർ ഫിംഗേഴ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊസേക്ക്. കാരണം ഞാൻ കാവ്യാത്മകമായിട്ടൊന്നും പറയല്ല, ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ വെണ്ണയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ ബട്ടർ ഫിംഗേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, ഇമേജറി ആസ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ മീൻസ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ആണ്. കാരണം യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ബെറ്റർ മെൻ്റൽ പിക്ചർ. നിങ്ങളപ്പോൾ ബട്ടർ ഫിംഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണ്, ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ വെണ്ണയുണ്ട്, ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ആകെ വിരലുകളും ഒക്കെ ആ വെണ്ണ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണ്. സോ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമേജറി is serving the role of serving the role as a practical means of thinking. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു മാർഗമായിട്ടാണ് അവിടെ ഇമേജറി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Now he gives us another example where a child drops a glass down by mistake and when he calls her as butterfingers it is poetic. Okay, so വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ തരികയാണ്. ഒരു കുട്ടി അറിയാതെ ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് നിലത്ത് വീണ് ഉടയുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ ബട്ടർ ഫിംഗേഴ്സ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ അതെന്താണ്, അത് പോയറ്റിക്കാണ്. കാരണം എന്താണ്, കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ വെണ്ണയൊന്നും ഇല്ല, കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറിയാതെ ആ ഗ്ലാസ് നിലത്ത് വീണ് ഉടഞ്ഞു പോയതാണ്, കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറിയാതെ തെന്നിപ്പോയതാണ്. അതുകൊണ്ട് കാവ്യാത്മകമായിട്ട് ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ ബട്ടർ ഫിംഗേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ബട്ടറൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല, കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ മിസ്റ്റേക്കൺലി തെന്നിപ്പോയതിന് കാവ്യാത്മകമായി പോയറ്റിക്കായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടൊരു പേരാണ് ബട്ടർ ഫിംഗേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. സോ അവിടെ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ബീങ് ഡീഫെമിലറൈസ്. ഗ്ലാസ് കയ്യിൽ നിന്ന് തറയിൽ വീണ് പൊട്ടിപ്പോയി, വഴക്ക് പറയല്ല, നമ്മളൊരു കാവ്യാത്മകമായിട്ട് കൊച്ചിനെ ബട്ടർ ഫിംഗേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സോ ദ വേർഡ് ബട്ടർ ഫിംഗേഴ്സ് ഹിയർ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഹൗ എ സിമ്പിൾ എവറിഡേ ആക്ഷൻ ഓർ മിസ്റ്റേക്ക് can become a moment of artistic revelation when viewed through the lens of defamiliarization. So it becomes poetic. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ് തന്നെ വീഴാം എന്നുള്ളത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, നമുക്ക് ആർക്കും പറ്റാവുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. സോ അതിനെ ആർട്ടിസ്റ്റിക്കായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ബട്ടർ ഫിംഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ വെരി ന്യൂ പെർസെപ്ഷൻ. അവിടെ ഒരു പോയറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ആ കുട്ടിയെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ പോയറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ഓർ പോയറ്റിക് ഇമേജറി വിച്ച് ഇസ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ ഓൾവേസ് റിന്യൂസ് അവർ പെർസെപ്ഷൻ. ഇപ്പം നമുക്ക് ആ ഗ്ലാസ് കയ്യിൽ നിന്ന് തറയുന്ന കുട്ടിയെ വഴക്ക് പറയാമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊച്ച് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആർട്ടിസ്റ്റിക്കായിട്ട് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റിക്കായിട്ട് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ന്യൂ പെർസെപ്ഷൻ ടു ഇറ്റ്. So now what is this perception and what is a renewed perception all about? അപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടു that poetic imagery അല്ലെങ്കിൽ poetic language will give us a renewed perception. നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഓർഡിനറി പെർസെപ്ഷനിൽ നിന്ന്, ഓർഡിനറി ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു പുതിയ ചിന്താഗതി നമുക്ക് തരുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. So what is this perception and what is this renewed perception all about? So Shklovsky says, as perception becomes habitual, it becomes automatic. So he says, all our habits become automatic. നമ്മളൊരു കാര്യം സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിരിക്കും, വളരെ ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും, നമ്മളതിങ്ങനെ യാന്ത്രികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് പല്ല് തേക്കുന്നതും നമ്മൾ പല്ല് തേക്കുന്നതും. നമുക്ക് ആ ബ്രഷ് എന്താണ്, നമ്മൾ എന്നും ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ എന്നും രാവിലെ പോയെന്ന് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ അധികം നാളായിട്ടില്ല, പല്ലൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബ്രഷ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ കുട്ടി ആ ബ്രഷിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി സമയമെടുത്ത് ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തോ വലിയ കാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ ഓൾഡായിപ്പോയ ഒരു കാര്യമാണ്, വളരെ നമ്മൾ ചെയ്ത് മടുത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഫോർ അസ് വെൻ എ തിങ് ബിക്കംസ് ഹാബിച്വൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഓൾസോ ഓട്ടോമാറ്റിക്. നമ്മൾ എന്നും ചെയ്യുന്നു, അതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ യാന്ത്രികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ്. സോ ഹിയർ Shklovsky gives the example of holding a pen or speaking in a foreign language for the first time and doing the same thing for the 10,000th time.
So in both the cases our perception will be different. അപ്പോൾ ഷ്ലോസ്കി തരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കയ്യിലൊരു പേന പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭൂതിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടായ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓ, പേന വെച്ച് എഴുതാൻ പോവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ പേനയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു പേന എടുത്ത് കൈ പിടിക്കുമ്പോഴോ നമ്മളതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാറ് പോലുമില്ല. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അത് വെച്ച് എന്താ ആവശ്യമെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് എഴുതും, കഴിഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ വെൻ യു ടോക്ഡ് ഇൻ എ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം? നിങ്ങൾ കുട്ടിയായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചപ്പം ഹൗ ഡു യു ഫീൽ? ഇപ്പോഴെന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് സംതിങ് ആൻഡ് ദെൻ യു ടോക്ക്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിലപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ പണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓ, ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞത്, എന്ത് സംഭവമല്ലേ എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? സോ ഹീ ഗിവ്സ് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് പെൻ ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ എ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് for the first time and doing the same thing for the 10,000th time. So he says that in both the cases our perception will be different. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്ത് പഴകി കഴിയുമ്പോൾ it become automatic. നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷനും എന്താവും? It also become very ordinary. Thus habitualization in fact devour our life. നമ്മളെന്നും ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മളെന്നും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം നമ്മളത് എൻജോയ് ചെയ്യില്ല അല്ലേ? സോ വി ബിക്കം നംബ് ടു ദ ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ദ വേൾഡ് ബിക്കോസ് ഓവർ ടൈം ഇറ്റ് ഓൾ ബിക്കം എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഡെയിലി റുട്ടീൻ. നമ്മൾ കാറിൽ കയറി പോകുന്നു, ബസ്സിൽ കയറി പോകുന്നു, എന്നും അതേ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ നോട്ട് എൻജോയ് ഇറ്റ് അല്ലേ? നമുക്കതങ്ങ് പഴകിപ്പോകും. So Shklovsky says after we see an object several times, we begin to recognize it. The object is in front of us, we knew about it, but we don't see it. Hence we cannot say anything significant about it. So this is called automatization of object. So there comes the role of art. To recover the sensation of life, art plays a vital role. Art, through certain techniques like defamiliarization, disrupts this numbness, making us aware again. So art serves as a tool to fight against automatization of perception. So to renew our perception, art makes certain regular and familiar objects unfamiliar. This process is known as defamiliarization. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ എന്നും കാണുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം, ഒരു പൂവ് നമ്മളെന്നും കാണുന്നുണ്ട്, നമുക്കത് എന്നും കാണുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എൻ എവറി ഡേ തിങ് ആൻഡ് അവർ പെർസെപ്ഷൻ ഹാസ് ബിക്കം ഓട്ടോമാറ്റൈസ്ഡ്. നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, നമുക്കത് പഴകിപ്പോയി. പെർസെപ്ഷൻ ഇസ് ഓർഡിനറി. സോ അപ്പോഴാണ് എന്തിൻ്റെ റോള് വരുന്നത്? ആർട്ടിൻ്റെ റോള് വരുന്നത്. ടു റിന്യൂ അവർ പെർസെപ്ഷൻ ആർട്ട് ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ആർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വൺ അമംഗ് ദം ഇസ് ഡീഫെമിലറൈസേഷൻ. അങ്ങനെ ആർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ടെക്നിക്കുകളിലൊന്നാണ് ഡീഫെമിലറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡീഫെമിലറൈസേഷൻ ഫൈറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദിസ് ഓട്ടോമാറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ. ഡീഫെമിലറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനത്തിനെ അൺഫെമിലിയർ ആക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് ഡീഫെമിലറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആർട്ട് വിൽ ഗീവ് us a new perception about that thing. നേരത്തെ ബട്ടർ ഫിംഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ നമുക്കൊരു പുതിയ പെർസെപ്ഷനാണ് ആർട്ട് തരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡീഫെമിലറൈസേഷൻ. Now, what are the ways to make a familiar object unfamiliar? ഞാൻ പറഞ്ഞു defamiliarization is the concept of making a very regular and familiar object unfamiliar. നമുക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെ അൺഫെമിലിയർ ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് defamiliarization എന്ന് പറയുന്നത്. So what are the ways to make a familiar object unfamiliar? First one is either one can increase the difficulty of it or increase the length of perception. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം പരിചിതമായ സാധനത്തിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പം ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച്, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കട്ടിയാക്കി വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് പറയാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാവുന്നൊരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നീട്ടി പറയാം, വളരെ ലോങ് ആക്കി ഒത്തിരി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് പറയാം. സോ ദീസ് ആർ ടു വേസ് ടു മേക്ക് എ ഫെമിലിയർ ഒബ്ജക്റ്റ് അൺഫെമിലിയർ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓഫ് ഇറ്റ്. Use difficult words and describe it. Second one is increase the length of perception. You go on describing about it, okay? Without naming that object, you just describe about it at length. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ you can make a familiar object
unfamiliar. Look at the examples. രണ്ട് പാരഗ്രാഫായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. One in red font and another one in blue font. Okay, so these two things are very familiar to you. നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ അവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay, so first one is a miniature bowl on a stick designed for the transportation of solids and liquids from bowl to mouth. Okay, that is first one. Second one is that this device, a humble rectangle of glass and metal, encapsulates the paradox of modern existence, an emblem of solitude in a world more connected than ever, a silent herald of the digital age where the entirety of human history rests in the curve of our hands. So, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. So, first paragraph is all about a spoon. ഒരു സ്പൂണിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് എ മൊബൈൽ ഫോൺ. സോ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണേ, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ എക്സാമ്പിൾ ഷ്ലോസ്കി ഹാസ് ഗിവൺ അസ്. ഷ്ലോസ്കി തന്ന എക്സാമ്പിൾ അല്ല ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ലെങ്തിയർ ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഞാൻ സ്പൂൺ എന്ന് പറയേണ്ട സമയത്ത് ഇത്രയും വലിച്ചു നീട്ടി ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഐ എം മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ലെങ്തിയർ. സോ ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങൾ, സ്പൂൺ ആൻഡ് മൊബൈൽ, ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ഡീഫെമിലിയറൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങളെ ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് അൺഫെമിലിയർ ബൈ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ലെങ്തിയർ ആൻഡ് ഓൾസോ ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദ difficulty of perception. So to articulate this idea further, Shklovsky gives an example of Leo Tolstoy's work. Okay, ഇതാണ് അപ്പോൾ Shklovsky തരാൻ പോകുന്ന എക്സാമ്പിൾ. He makes a familiar object unfamiliar by not naming the familiar object. Okay, so he makes a familiar object unfamiliar by not naming the familiar object. He describes an object as if he was seeing it for the first time. He avoids the accepted name of its part. So Viktor Shklovsky is giving an example of Leo Tolstoy, how Leo Tolstoy defamiliarizes concepts or ideas. എങ്ങനെയാണ് ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് ഡീഫെമിലറൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, തൻ്റെ വർക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ ഷ്ലോസ്കി പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ he makes a familiar object unfamiliar. എങ്ങനെയാണ്, ബൈ നോട്ട് നെയിമിങ് ദ ഫെമിലിയർ ഒബ്ജക്റ്റ്. നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് പറയില്ല. സോ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിലും സ്പൂണെന്നോ മൊബൈലെന്നോ ആ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നില്ല. He describes an object as if he was seeing it for the first time. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് പോലെ he will describe it. നേരത്തെയും ഞാൻ കാണിച്ച എക്സാമ്പിളിൽ എന്താണ്, സ്പൂണും മൊബൈലും ഒക്കെ വളരെയധികം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹി അവോയ്ഡ്സ് ദ അക്സെപ്റ്റഡ് നെയിംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പാർട്സ്. അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡിൻ്റെയും പേരതിൽ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെയും പേരതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യില്ല. സോ നൗ Shklovsky gives an example of ഫ്രം ടോൾസ്റ്റോയ്സ് വർക്ക് ഷെയിം. ടോൾസ്റ്റോയുടെ ഒരു വർക്കാണ് ഷെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വർക്കിൽ ടോൾസ്റ്റോയ് ഫ്ലോഗിങ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫ്ലോഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിക്കുന്നതിനെയാണ് ഫ്ലോഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്: ടു സ്ട്രിപ്പ് പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ബ്രോക്കൺ ദ ലോ, ടു ഹേൾ ദം ടു ദ ഫ്ലോർ, and to rap on their bottoms with switches, and after a few lines he says to lash about on the naked buttocks. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ആളുകളുടെ വസ്ത്രം മാറ്റുക, അവരെ നിലത്തിട്ട് ഉരുട്ടുക, അവരുടെ ബോട്ടമിൽ അടിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഫ്ലോഗിങ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡേ അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ Shklovsky says this is how Leo Tolstoy uses the technique of defamiliarization in his work. എങ്ങനെയാണ് he makes familiar thing unfamiliar by not naming the object, by describing it,
and by avoiding any accepted name of its parts. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളങ്ങ് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതങ്ങ് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് നമ്മൾ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ന്യൂ പെർസെപ്ഷൻ. ഇപ്പം ഞാൻ വെറുതെ ഫ്ലോഗിങ് അല്ലെ ചാട്ടവാർ അടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് ഒരാളെ അടിക്കുന്നു, അത്ര മാത്രമായിരിക്കും മനസ്സിൽ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീസ് ഡിസ്ക്രൈബിങ് ഇറ്റ് അറ്റ് ലെങ്ത്. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ സെൻറ്റൻസും വി വിൽ ബി പിക്ചറൈസിങ് ഓർ ഇമാജിനിങ് ഇൻ അവർ മൈൻഡ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, അവർ ഓർഡിനറി പെർസെപ്ഷൻ ഇസ് റിന്യൂഡ്. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഫ്ലോഗിങ് എന്ന് കേട്ടിരുന്ന ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അവർ പെർസെപ്ഷൻ ഡിഫേഴ്സ്. സോ ഹിയർ ത്രൂ ഡീഫെമിലറൈസേഷൻ അവർ ഓൾഡ് പെർസെപ്ഷൻ ഇസ് renewed. So now Shklovsky has talked about the technique of defamiliarization in detail with examples. Now Shklovsky moves on to talk about the limits or the range of defamiliarization. At first, he discusses the widespread use of the technique of defamiliarization in literature. Shklovsky suggests that defamiliarization is found almost everywhere form is found, indicating that the technique is not limited to a specific genre or style of writing. So this implies that the concept of defamiliarization can be applied broadly across various forms of literature, highlighting its versatility and significance in literary expression. So he talks about the pervasive nature of defamiliarization. Shklovsky underscores the pervasive nature of defamiliarization as a literary device, and he is emphasizing its potential for creating new perception and unique semantic modification in diverse literary works. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും, അതായത് പോയം ആണെങ്കിലും നോവലാണെങ്കിലും ഈ സ്പീച്ചിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഫോം ഉണ്ടോ, ഏത് ജേണറിലും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡിഫെമിലറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി പെർവേസീവ്. നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡിഫെമിലറൈസേഷൻ. That defamiliarization is used to describe sexual organs and sexual acts, and he gives examples from Decameron. അപ്പോൾ അധികം എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണായിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ, പറയാൻ പറ്റാത്ത സെക്ഷൽ ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റാത്ത സെക്ഷൽ ആക്ട്സ് ഒക്കെ defamiliarization യൂസ് ചെയ്താണ് പറയുന്നത്. Another feature is that an object is not called by its proper name, so there is a lack of recognition. സോ നേരത്തെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ തന്നിരുന്നു. അവിടെ ഒന്നും എന്താണ് ഫ്ലോഗിങ് എന്നുള്ള പേര് പറയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് മൊബൈലിലെ സ്പൂൺ എന്നുള്ള പേരുകൾ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആകെ വരുന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് ലാക്ക് ഓഫ് റെക്കഗ്നീഷൻ. കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ആ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ മാത്രമാണ് ഡീഫെമിലറൈസേഷനിൽ പറയാനായിട്ട് ഉള്ളത്. Moving on, he gives the concept of transferring the usual perception of an object into the sphere of new perception as parallelism. So the idea of parallelism is not to make us perceive meaning, but to create a special perception of the object. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുറേ നേരം കൊണ്ടേ പറയുന്നുണ്ട്, ആർട്ട് വിൽ റിന്യൂ അവർ പെർസെപ്ഷൻ, our usual perception will be changed to a new perception എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പഴയ നമ്മുടെ ഓർഡിനറി പെർസെപ്ഷനെ ഒരു പുതിയ പെർസെപ്ഷനിലേക്ക് മാറുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിനെ, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാരലലിസം എന്നുള്ളത്. So it's only up to this part of the essay. It's prescribed in your syllabus. ഇത്രയുമാണ്. ഇനിയും essay ഇനിയും ഉണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഇത്രയും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. So I hope you understood the essay. Thank you so much for listening.